Okay students, so last class நம்ம visual problem ஒழுங்கா discuss பண்ண முடியல. So yeah, let's see the survey and geometric. I give the brief introductions about that PPT and first unit 2. So let's talk about surveying and geometrics. In this unit we are going to discuss about introduction to chain survey and compass survey and leveling and geolite surveying. Geolite is one of the instrument used to find out the horizontal angle as well as vertical angle. Then fourth unit we are going to discuss about tachometric survey and curves, and fifth unit is construction and modern field in surveying. So we already discussed about this topic under surveying and geometrics. Let's start the first unit. So first unit is introduction to chain survey and compass survey. In this unit we are going to discuss about classifications of surveying and basic principles. Then what are the field work for surveyor and field work, office work of surveyor and work of survey. What is the work of surveyor and type of chains, method of ranging, and what is meant by map and scales, and how to adjust the wrong observations, and how to handle the survey chain instruments, chain survey instruments like ranging rod, arrows, peg, tape, offset. These are the surveying chain survey instrument. Then next of all we are going to compass surveying. Compass survey, different type of compass, what are the compass are there, and which compass we are going to use. So mostly we are going to prismatic compass. Prismatic compass, what is the advantages and disadvantages of prismatic compass, and what is the difference between prismatic compass and surveyor compass. This type of problem we are going to discuss under heading of introduction to chain survey and compass survey. That's clear. Shall I move to unit 1, chain survey? Okay, so just write the definitions for definitions for surveying. So surveying is the art of making such a measurement as well as determine the relative position of the point. Okay, you got it. So surveying is an art of making such a measurement as well as determine the relative position of the point. If you want to look at the point or place, okay va, so point yo or place yo neenga vandu refer பண்ணனும் அப்படினாக்கா from any position. இப்போ நம்ம காலேஜே மீன் பண்ணோம் அப்படினாக்கா just 8 km from new bus stand, 10 km from old bus stand, அந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணி சொல்கிறோம்ல, ரிலேட்டிவ் பொசிஷன், ஒரு பொசிஷன் வந்து பிளேஸ் பண்ணி சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ரெஃபரன்ஸை பேஸ் பண்ணிவிட்டு மெஷர்மெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ அந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 5 km 4 km அந்த மாதிரி சொல்கிறோம்ல, இஸ் அ டைப் ஆஃப் சர்வேயிங். ஓகேவா? ஸோ அந்த மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறோம். ஸோ அதே மாதிரி திஸ் மச் ஆஃப் ஏரியா ஆக்குபைடு அப்படிங்கும்போது கவர்மெண்ட் காலேஜ் வந்து இவ்வளோ ஏரியா வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு. இந்த ஏரியா ஜஸ்ட் 10 km ஃப்ரம் தி நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் அதான் சொல்லிட்டு அகைன் நம்ம ஏரியா ஆஃப் தி காலேஜ், ஸோ அதையும் இன்டிமேட் பண்ணுறது தான் சர்வேயிங். ஓகேவா? ஸோ அதில் வந்து எப்படிலாம் சர்வேயிங் நம்ம ஏரியா இப்போ சொல்கிறோம்ல, ஜஸ்ட் 1 hectare 2 hectares இல்லை 1 acre 2 acre இல்லை 1200 square feet 1200 square feet அந்த மாதிரி சொல்கிறோம்ல, ஸோ அந்த ஏரியாவும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் இட்ஸ் நோன் as சர்வேயிங். யூ காட் இட்? ஸோ ஓகேவா? ஸோ அந்த சர்வேயிங்கில் எப்படிலாம் மெஷர்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு மெஷர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான். ஓகேவா? So main aim of surveying, so object of this surveying is to prepare the plan or map. So yeah, so startingly சொன்னதான் நம்ம ஃபீல்டில் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். தட் மீன்ஸ் ஃபீல்டு இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறத மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுக்கணும். ஓகே? ஸோ அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து கன்வெர்ட் இன்டு டிஜிட்டல் ஃபார்மேட், இது பேப்பர் ஃபார்மேட். ஓகே? ஸோ பேப்பர் ஃபார்மேட்டில் வந்து நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் நோன் as அதுதான் மெயின் சர்வேயிங் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். You got it? So land la
மெஷர் லேண்ட் இருக்கும், அந்த லேண்டை வந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறீங்க, லென்த்து பிரெத்து அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்ணுறீங்க. மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம ஒரு ஆபீஸ் யூஸ்க்கோசம் வேறு ஏதாவது சம்திங் பர்பஸ்க்காக நம்ம வந்து அதை வந்து பேப்பர் ஃபார்மேட் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். நம்ம வீட்டு பிளானே வந்து பேப்பர் ஃபார்மேட் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம்ல, ஸோ அந்த மாதிரி ஓகேவா. ஸோ அந்த மாதிரி என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி பேப்பர் ஃபார்மேட்டு கன்வெர்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதுதான் மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் சர்வேயிங். ஓகேவா. ஸோ இது என்ன அப்படின்னாக்கா சம்டைம்ஸ் ப்ரிப்பேரிங் ஆஃப் பிளான் ஆர் மேப்னு சொல்லுவோம். ஸோ யூ நோட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மேப் அண்ட் பிளான். ஓகே. ஸோ ரெண்டுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரியணும். ஸோ இதே வந்து மேப் அப்படின்னாக்கா லார்ஜ் ஏரியா வந்து பேப்பர் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் நோன் அஸ் மேப். ஓகேவா. ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பீங்க பேப்பருக்கு நம்ம வேர்ல்டு மேப்லாம் பார்த்துருக்காங்களா. வேர்ல்டு மேப்லாம் என்ன கிரவுண்டில் இருக்கிறது தான், கிரவுண்டில் இருக்கிறது பேப்பர் ஃபார்மேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. இட்ஸ் நோன் அஸ் வேர்ல்டு மேப். ஓகே. ஸோ அந்த வேர்ல்டு மேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் லார்ஜ் ஸ்கேலாக இருக்கும். லார்ஜ் ஸ்கேல்னால் என்னன்னாக்கா ஜஸ்ட் 1000 கிலோமீட்டர் வந்து ஜஸ்ட் நம்ம 1 சென்டிமீட்டர்னு அச்சீவ் பண்ணியிருப்போம். 1000 கிலோமீட்டர்னால் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்னு பாருங்கள். ஸோ இங்கேருந்து ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக கன்னியாகுமரியிலேருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் 1000 கிலோமீட்டர் அப்படின்னாக்கா அந்த மேப்பில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 1 சென்டிமீட்டர் 2 சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ அப்படிங்கும்போது என்னன்னாக்கா ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேலை வந்து we are converting into small piece of paper அப்படிங்கும்போது இட்ஸ் நோன் அஸ் மேப். ஓகே. ஸோ அதே பிளான் அப்படிங்கும்போது என்னன்னாக்கா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்மால் சர்ஃபேஸாக இருக்கும். அந்த ஸ்மால் சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் குவான்டிட்டியில் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் நோன் அஸ் பிளான். ஸோ நம்ம இப்போ வீட்டுக்கு வந்து பிளான் ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஸோ வீட்டுக்கு வந்து அந்த மாதிரி தான் பிளான் பண்ணி. ஸோ வீட்டை 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படின்னாக்கா அதை வந்து ஜஸ்ட் வந்து 1 மீட்டர் வந்து 1 சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி அச்சீவ் பண்ணியிருப்போம். ஓகே. ஸோ அது வந்து ஜஸ்ட் 1 மீட்டர் தான். 1 மீட்டர் வந்து 1 சென்டிமீட்டர் இருக்கும்போது அது வந்து ஸ்மால் ஸ்கேலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். புரியுதா. ஸோ ஸ்மால் ஸ்கேலாக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த பிளானை ட்ரா பண்ணுறது தான் இது ரெப்ரசன்டேஷன் இஸ் கால்டு மேப். இஃப் த ஸ்கேல் இஸ் ஸ்மால், அந்த ஸ்கேல் வந்து சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா இஸ் கால்ட் பிளான். ஓகேவா. ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா மேப்பு தான் பண்ணுறது வந்து மேப்புன்னு தான் சொல்லுவோம். இதே பிளானுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் ஒரு பிளானு, ஒரு எஸ்டேட் ஒரு பிளானு, இல்லை ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பிளான் அந்த மாதிரி சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ ஸ்மால் ஸ்கேலில் ஏதோ ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு வந்து நான் மேப் பிளான் ஸ்மால் ஸ்கேலாக இருந்துச்சுன்னா பிளான் யூஸ் பண்ணுவோம். இதே லார்ஜ் ஸ்கேலாக இருந்துச்சுன்னா மேப்புன்னு யூஸ் பண்ணுவோம். இதே ஹைவே கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து மேப்பு தான் ட்ரா பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. ஸோ ஹைவேங்கும்போது என்னன்னாக்கா கிலோமீட்டர் கணக்கில் போடுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. ஸோ அதுக்கு வந்து மேப்பெல்லாம் பிளான்லாம் போட்டுக்க முடியாது, மேப்பு தான் போடுவாங்க. ஓகேவா. ஸோ காட் இட். ஸோ நெக்ஸ்ட் த பிரைமரி டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் சர்வேயிங். ஓகேவா. ஸோ சர்வேயிங் இப்போ மெஷர்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான், மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறது தான் சர்வேயிங் சொல்லியாச்சு. ஓகேவா. ஸோ இப்போ வந்து ஃபீல்டுக்கு போனீங்க அப்படின்னாக்கா எர்த் சர்ஃபேஸ் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்குமா கவுடாக இருக்குமா, அதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்களேன். எர்த் சர்ஃபேஸ் ஃப்ளாட்டாக இருக்குமா கவுடாக இருக்குமா? ஆக்சுவலாக நாம் பார்க்கறதுக்கு வந்து ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆக்சுவலாக எர்த்தோட ஷேப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஸ்பெராய்டல் ஷேப்பில் தான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ ஸ்பெராய்டல் ஷேப்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம லென்த்து மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஆல்மோஸ்ட் கவுடு ப்ரொஃபைலாக தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே 2 போல் இருக்குல்ல, இங்கே ஒரு போல் இருக்குது, இங்கே ஒரு போல் இருக்குது. இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் கவுடு ப்ரொஃபைல் மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ இதுதான் ஆக்சுவல். ஓகேவா. ஸோ எர்த் சர்ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இப்படி தான் இருக்கும். பட் வி ஆர் கன்சிடரிங் ஃபார் ஈஸி கால்குலேஷன் பர்பஸ்க்காக வி ஆர் கன்சிடரிங் எஸ்ன்னா எர்த் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்குன்னு அச்சீவ் பண்ணிப்போம். ஓகேவா. ஸோ ஃப்ளாட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஆல்மோஸ்ட் இப்படி தான் இருக்கும், லீனியராக இருக்கும். ஓகே. ஸோ தட்டையாக இருக்கும். ஸோ இங்கே நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே சேம் லைனில் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ஒரு ஸ்கேல் வச்சு மெஷர் பண்ணிங்கன்னா எந்த மாதிரி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேவா. பட் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல் வச்சு மெஷர்மெண்ட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா. ஸோ இது வந்து ஏன் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஆல்மோஸ்ட் கவுடு ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால ஒரு ஸ்கேலு ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் வச்சு மெஷர் பண்ணுறது கஷ்டம். ஓகேவா. ஸோ எது கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்ஸ் வேணும்னா எர்த்தை வந்து ஜியோட்டிக்காக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாமா பிளேனாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாமா, எதை கன்சிடர் பண்ணிட்டோம்னா மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும்.
எஸ் கரெக்ட். ஸோ ஜியோட்டிக்காக கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் நம்ம எடுக்க சர்வேயிங் வந்து ஆக்சுவல் மெஷர்மெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகேவா? பட் ஆனால் நம்ம எடுக்கிறது எல்லாமே வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பிளெயின் சர்விங்காக தான் நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிப்போம். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி நம்ம பேப்பர் ஃபார்மேட் கன்வெர்ட் பண்ணுறதும் ஒரு பிளேன் ஏரியாவை தான் கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஆனால் எர்த்தை வந்து கன்சிடர் பண்ணுறது வந்து பிளேனாக இருக்கும். ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ மேஜராக 2 டிவிஷனாக இருக்கும், ஜியோட்டிக் சர்வே, பிளேன் சர்வே. ஸோ ஜியோட்டிக்குங்கிறது எர்த்தோ ஷேப் வந்து கன்சிடர் பண்ணிப்போம். இதே பிளேன் சர்விங் அப்படின்னாக்கா எர்த்தோ சர்ஃபேஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்க மாட்டோம். ஓகேவா? ஸோ பட் ஆனால் ஆக்சுவலாக எக்ஸாக்ட் மெஷர்மெண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா we goes with ஜியோட்டிக் சர்வே. ஓகே, பட் ஆனால் அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி. ஸோ பண்ண முடியாதுன்னு இல்லை, கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஜியோட்டிக் சர்வே கால்குலேட் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி கவுடு ப்ரொஃபைலும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட் கவுடு ஷேப்பில் தான் இருக்காது. ஓகே, எர்த் சர்ஃபேஸ் நம்மளுக்கே தெரியும். ஸோ அப் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஷேப்புக்காக தான் ஸ்பெராய்டல்னு சொல்லியிருப்பாங்களே தவிர, பட் ஆனால் எக்ஸாக்டாக ஒரு ஸ்பெராய்டல் ஷேப்லேயே இருக்காது. கொஞ்சம் அப் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும், ஹில்லி இருக்கும், வேலி இருக்கும், நடுவில் ரிவர் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி அப் அண்ட் டவுன்ஸ்லாம் இருக்கும். ஆனால் எக்ஸாக்டாக நம்ம வந்து ஷேப் வந்து இத்தான் ஷேப் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக வி ஆர் டேக்கிங் எஸ்னா ஸ்பெராய்டல் ஷேப் ஆஃப் தி எர்த் வந்து ஸ்பெராய்டல் நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கோம். ஓகே, ரியலாக நம்ம சர்வேயிங் பண்ணும்போதோ இல்லை மெஷர்மெண்ட்ஸ் பண்ணும்போதோ ஜஸ்ட் ஃப்ளாட்டுன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோம். இஸ் த பிரைமரி டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் சர்வேயிங், ஜியோட்டிக் சர்வே அண்ட் பிளேன் சர்வே. ஓகே, ஸோ கம் டு ஜியோட்டிக் சர்வே. ஸோ ஜியோட்டிக் சர்வேனா என்ன சொல்லியிருந்தேன்? ஸோ எர்த் சர்ஃபேஸ் கர்வேச்சர் ஆஃப் எர்த் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்காம இருக்கும். ஓகே, இட் இஸ் நெசசரி டு டேக் இன் டு அக்கௌண்ட் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆஃப் தி எர்த். ஓகே, ஸோ இந்த ஆல்சோ நோன் அஸ் டிக்னாமெட்ரிக்கல் சர்வேன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஜியோட்டிக் சர்வேன்னு சொல்லலாம். ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா டிக்னாமெட்ரிக்கல் சர்வேன்னு சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ மெயினாக வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா ஷேப் ஆஃப் தி எர்த் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்காம இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி த லைன் கனெக்டிங் 2 பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆன சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த் இஸ் கவுடு. ஓகேவா? ஸோ 2 பாயிண்ட் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஸோ அதை வந்து கவுடாக தான் அஷ்யூம் பண்ணியிருப்போம். ஏன் அப்படின்னாக்கா எர்த்தோ ஷேப் வந்து ஸ்பெராய்டு. ஓகேவா? ஸோ அதனால் மேபி இது வந்து ஆர்க்காக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் தான் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு பிளேன் சர்வே. ஸோ பிளேன் சர்வே அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட்டு எர்த்தோ ஷேப் வந்து நாட் டேக்கிங் டு அக்கௌண்ட். ஓகேவா? ஜஸ்ட் ஃப்ளாட்டாக மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணிப்போம். ஸோ எந்த சர்வே பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஸோ மோஸ்ட்லி பிளேன் சர்வே தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஜியோட்டிக் சர்வேக்கும் பிளேன் சர்வேக்கும் என்ன எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பேஸ்ட் ஆன் ஏரியா பேஸ் பண்ணி. இப்படி ஸ்மால் ஏரியாவாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா பிளேன் சர்வேக்கு போய்க்கலாம். ஸ்மால் ஏரியா அப்படின்னாக்கா ஸோ பர்டிகுலர் ஸ்மால் ஏரியா நம்ம ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சர்ஃபேஸ்க்கு மட்டும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பிளேன் சர்வேக்கு வந்து மூவ் ஆகலாம். இது லார்ஜ் ஏரியாவாக ஒரு ஸ்டேட்டுக்கோ இல்லை ஒரு கண்ட்ரிக்கோ, ஓகேவா, ஸோ இல்லை ஒரு வில்லேஜ் அந்த மாதிரி பெரிய சர்வேக்கு மூவ் ஆகுறோம் அப்படின்னாக்கா ஜியோட்டிக் சர்வேக்கு மூவ் ஆகிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு ஒரு லிமிட் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக அமெரிக்கன் சர்வேக்கு தான் ஒரு லிமிட் வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க, 2500 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்னு. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஆல் ஓவர் வேர்ல்டே வந்து இதை தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். 2000 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் நோன் அஸ் பிளேன் சர்வே. ஓகே, ஸோ 2500 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னாக்கா ஜியோட்டிக் சர்வே தான் நம்ம மெஷர்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். கிளியர் ஆயிடுச்சா? ஸோ 2 டிவிஷனு, மேஜராக 2 டிவிஷனு. ஒன்று வந்து ஜியோட்டிக் சர்வே, ஸோ அனதர் ஒன் இஸ் பிளேன் சர்வே. ஓகே, ஸோ ஜியோட்டிக் சர்வேங்கிறது எர்த் சர்ஃபேஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ணிப்போம். பிளேன் சர்வேல வந்து எர்த் சர்ஃபேஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்க மாட்டோம். ஓகேவா? ஸோ ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னாக்கா ஸோ என்ன ஒரு கம்பைனான விஷயம் என்னன்னாக்கா 250 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதை வந்து பிளேன் சர்வேவை கன்சிடர் பண்ணிப்போம். ஸோ பிளேன் சர்வேவில் ட்ராப் பண்ணுறது எல்லாமே மோஸ்ட்லி வந்து பிளான். நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம்ல பிளானு மேப்புன்னு. ஸோ பிளேன் சர்வேங்கில் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளானில் தான் ட்ராப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதே வந்து ஜியோட்டிக் சர்வே அதாவது 2500 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னாக்கா ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஜியோட்டிக் சர்வே தான் மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்போனா ஜியோட்டிக் சர்வேவில் ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழி சொல்லுவோம்? பிளான்னு சொல்லுவோமா, மேப்பில் சொல்லுவோமா? ஜியோட்டிக் சர்வே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா எதர் இட் இஸ் கால்ட் மேப் ஆர் பிளான். மேப், எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப்
surveying. So ஓகேவா. ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சர்வேயிங் போது ஸோ சர்வேயிங் மே பி கிளாஸிஃபைட் இன்டு வேரியஸ் வே. ஓகேவா. ஸோ எந்த மாதிரி அப்படின்னாக்கா எந்த மாதிரி ஃபீல்டு யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த ஃபீல்டை பேஸ் பண்ணியும் சர்வே கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா. ஏதோ ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த ஆப்ஜெக்ட் பேஸ் பண்ணியும் சர்வேயிங் கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா. ஸோ இல்லை ஏதோ மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் சர்வேயிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஸோ அதை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இல்லைனா என்னவோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதை செயின் யூஸ் பண்ணுறோமோ இல்லை காம்பஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ டியூப்லைட் யூஸ் பண்ணுறோமோ ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணிவிட்டு சர்வேயிங் கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் இட் டிஸ்கஸ் அபவுட் கிளாஸிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் நேச்சர் ஆஃப் தி ஃபீல்ட் ஆஃப் தி சர்வேயிங். ஸோ ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து லேண்ட் சர்வே. ஸோ லேண்ட் சர்வே அப்படின்னாக்கா லேண்டில் பண்ணுற சர்வே தான். ஓகே. ஸோ லேண்டில் நார்மலாக டோப்போகிராஃபிக் சர்வே பண்ணுவோம் நார்மலாக அந்த மாதிரி. ஸோ ஹில்லி ஸ்டேஷன் இருக்கா இல்லை வேலி இருக்குதா அதெல்லாம் சர்வே பண்ணுறது வந்து லேண்ட் சர்வே. ஓகே. ஸோ அதே வந்து மெரைன் அண்ட் நேவிகேஷன்னாக்கா கடலில் போய் பண்ணுற மாதிரி ரிவர் வேலி எதோ ஒன்று இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஸோ அங்கே வந்து சர்வேயிங் பண்ணுறது நேவிகேஷன்ஸ்க்காக போட் கப்பல் வந்து இந்த இடத்துல மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது இந்த கண்ட்ரியில் வந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் மூவ் ஆகிருக்குது இவ்வளோ டெப்த்தில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எல்லாமே வந்து மெரைன் சர்வேயிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்ட்ரானாமிக்கல் சர்வே. ஆஸ்ட்ரானாமிக்கல் சர்வே அப்படின்னாக்கா ஸோ ஸ்கையை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான். ஓகே. ஸ்கை ஸ்டார்ஸு சன்னு ஸோ அதை பற்றி தான் படிக்கிறது வந்து ஆஸ்ட்ரானாமிக்கல் சர்வே. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஆஸ்ட்ரானாமிக்கல் சர்வே பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம தமிழில் பஞ்சாங்கம்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க தெரியுமா. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஆஸ்ட்ரானாமிக்கல் சர்வே தான். ஒரு ஸ்டாரோட மூமெண்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது இந்த மந்தில் வந்து ஸ்டார் இங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்கா சரி எவ்ரிடே இட் வில் மூவ் லைக் இன்ச் பை இன்ச் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் எர்த்து ரொட்டேஷன் பேஸ் பண்ணி சன்னு ஸ்டார்ஸ் வந்து ஸ்டார்ஸ் மேபி மூவ் ஆகும் சன்னும் மூவ் ஆகும் as well as நம்ம எர்த்தும் மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மேபி டைமை கெஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கும் எந்த லேட்டிடியூடில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா. ஸோ அதுதான் அஸ்ட்ரானமிக்கல் சர்வே. ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் டூ. ஓகேவா. ஸோ கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த அஸ்ட்ரானமிக்கல் சர்வே வந்து கொஞ்சம் பார்க்கறதுனா பாருங்கள். ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் அப்ஜெக்ட் ஆஃப் சர்வே. ஸோ என்ன எய்முக்காக பண்ணுறோமோ. ஓகேவா. ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கியாலஜி சொன்னால் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ரிலீக்ஸு ஏதோ ஒன்று புதையல் மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஸோ அதை வந்து தோண்டி எடுக்க ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே பண்ணுவோம். ஓகேவா. ஸோ ஜியாலஜிக்கல் சர்வேனாக்கா ஜஸ்ட் வந்து எர்த் சர்ஃபேஸ் பற்றி படிக்கிறது. ஸோ டைப் ஆஃப் சாயில் வந்து எந்த மாதிரி சாயில் இருக்குது எந்த மாதிரி மண் இருக்குது. ஓகேவா. ஸோ அது வந்து எய்தர் அக்ரிகல்ச்சருக்கு வந்து யூஸ் ஆகுமா யூஸ் ஆகாதா. ஓகேவா. ஸோ இல்லை ரொம்ப ஹார்ட் சர்ஃபேஸாக இருக்கா இல்லை சாஃப்டாக இருக்கா. ஓகேவா. ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது வந்து ஜியாலஜிக்கல் சர்வேவாக இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ மைன் சர்வே அப்படின்னாக்கா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஜியாலஜிக்கல் சர்வே மாதிரி தான் மைன் சர்வே. பட் என்ன அப்படின்னாக்கா பிலோ தி க்ரஸ்ட் லெவல். ஓகேவா. ஸோ க்ரஸ்ட் லெவலில் அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் இடத்துல வந்து ஒரு 2500 கிலோமீட்டருக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து க்ரஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கும் கீழே போனீங்க அப்படின்னாக்கா மைன் சர்வே ஆகும். ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியுமில்ல கோல்டு கோலு இந்த மாதிரி மினரல்ஸ்லாம் இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ அந்த மினரல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பண்ணுற சர்வேங்க வந்து மைன் சர்வே. ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மிலிட்ரி சர்வே. ஸோ மிலிட்ரி சர்வேங்கிறது ஸோ பேஸ்ட் ஆன் மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜி பேஸ் பண்ணிவிட்டு மாற்றிட்டே இருக்காது. ஓகேவா. ஸோ இப்போ வந்து சைனாவுக்கு இந்தியாவுக்கும் வார் வருது அப்படின்னாக்கா ஸோ எந்த இடத்த வந்து டென்ட் வைக்கிறது. ஓகேவா. ஸோ எந்த இடத்த மேக்ஸிமம் சோல்ஜர்ஸை வந்து பிளேஸ் பண்ணுறது. ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது. ஓகேவா. ஸோ அந்த பிளேஸ் எப்படி சூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ அந்த பிளேசஸ் வந்து நம்மளுக்கு சேஃபாக இருக்கணும். ஓகேவா. ஸோ அதே எனிமீஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த பிளேஸே இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்து சர்வேயிங் வந்து பிளேசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த பிளேஸில் வந்து நம்ம டென்ட் வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு காமன் பிளேஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி பிளேசஸ் அப்பப்போ சேஞ்சஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ அது வந்து மிலிட்ரி சர்வே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் மெத்தட்ஸ் எம்ப்ளாய்டு இன் சர்வே. ஓகேவா. ஸோ என்னென்னா என்ன மெத்தடில் வந்து சர்வே வந்து கலெக்ட் பண்ண போகிறீங்க. ஓகேவா. ஸோ என்ன மெத்தட் அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் இந்த நம்ம ஹோல் ஏரியா இருக்குன்னா வச்சுங்க அந்த ஹோல் ஏரியா வந்து ஸ்மால் பீஸாக டிவைட் பண்ணிக்காது. ஓகேவா.
ஸ்மால் பீஸை டிவைட் பண்ணி either ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்ன்லையோ இல்லை ட்ராவர்சிங் டைப்லையோ பிரித்து நம்ம அதுக்கு வந்து ஏரியா வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ பின்னாடி பார்ப்போம். இதுதான் மெத்தடு. ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த மெத்தட் தான், ட்ரையாங்கிள் மெத்தடு இல்லைனா ட்ராவர்சிங் சர்வேயிங் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி பண்ணுறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லி வந்து தான் செயின் சர்வே, தியோலைட் சர்வே, டேக்கோமெட்ரிக், காம்பஸு, பிளேன் டேபிள் சர்வே, ஃபோட்டோகிராஃபி அண்ட் ஏரியல் சர்வே. ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே பார்க்கத்தான் போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் ஒவ்வொரு இது வரும். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்லேருந்து என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னாக்கா செயின் சர்வே, காம்பஸ் சர்வே வந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ மோஸ்ட்லி அவங்க சிலபஸில் வந்து பிளேன் டேபிள் சர்வே இருக்குது இல்லை, பட் ஆனால் ப்ராக்டிக்கல் வந்து பிளேன் டேபிள் சர்வே வந்து பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னது தான் சர்வேயிங் வந்து பியூர்லி 90% வந்து ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்ட், ஒன்லி ஜஸ்ட் 10% வந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் தியரி ஒர்க். ஓகேவா? ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஒர்க்கு தான் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா லேண்ட் சர்வேன்னு. ஸோ லேண்ட் சர்வே, மெரைன் சர்வே, நேவிகேஷன் சர்வே, அஸ்ட்ரானமிக்கல் சர்வே. ஸோ அதுலேயே வந்து லேண்ட் சர்வேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ மெயினாக டோப்போகிராஃபிக் சர்வே. ஸோ டோப்போகிராஃபிக்னா எர்த்தோ சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறது தான். ஓகேவா? ஸோ எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது, எவ்வளோ ஃபாலில் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இதை வேலி இருக்குதா இல்லை ஹில் ஸ்டேஷன் இருக்கா. ஓகேவா? ஸோ நேச்சுரல் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ. ஓகேவா? ஸோ அது எல்லாத்தையும் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் டோப்போகிராஃபிக் சர்வே. ஓகேவா? ஸோ இது கேடஸ்ட்ரல் சர்வே அப்படின்னாக்கா பவுண்ட்ரியில் பண்ணுறது. ஓகேவா? ஸோ வில்லேஜ் இருக்குன்னா அந்த வில்லேஜ் பவுண்ட்ரி வந்து மேக் பண்ணுறது வந்து கேடஸ்ட்ரல் சர்வே வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ கண்ட்ரியோட பவுண்ட்ரிக்கும் அதுவும் கேடஸ்ட்ரல் சர்வே தான். இதே சிட்டி சர்வே அப்படின்னாக்கா ஸோ அந்த நம்ம ட்ரைனேஜ்லாம் இருக்குல்ல, ஸோ ட்ரைனேஜ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு பிளேஸில் வந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஸோ கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் மூலமாக தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்படிங்கும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணிக்கணும். எப்படி அப்படின்னாக்கா நம்ம வீடு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஹையர் பொசிஷனில் கட்டுற மாதிரி இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஹையர் பொசிஷனில் கட்டிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அகைன் நம்ம சீவேஜ் வாட்டர்லாம் அலோவ் ட்ரைனேஜ் வாட்டர்லாம் விட்டோம் அப்படின்னாக்கா அப்படியே டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸஸில் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் மூலமே வாய்ஸ் நாட் ஆடிபிளா